भवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपक्रियाफलं सहजानन्द गुरुं भजे सदा वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास्यरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये त्वं सुकान्तव्रतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेव त्वं वन्दे पतिकासुतम्। सर्व अवतारी सर्व कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़ताल वासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज छत्र छाया में अमदावाद मंदिर में विराजमान नरनारायण देव दिव्य सानिध्य में विदेश की धरती पर आज एटलांटिक सिटी ने आंगणे अज्ञा दिव्य सभा में उपस्थित धर्मकुल आश्रित वाला सर्वे अमारा संतो श्रीजीना लाडेला धर्मकुल आश्रित वाला सर्वे सत्संगी भक्तों सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों मोक्ष भाग जीवात्मा दरेक भक्तजनों ने अमारा हृदय प्रभु जय स्वामी। आज पुनः एक वखत आ सत्संगना माध्यमे करीने आपणे अरसपरस मळवानो अरसपरस एकबीजाना खबर अंतर लेवानो एकबीजाना पूरक बनवानो आपने अवसर मळ्यो छे। मैं शब्द एटला माटे पूरक वापर्यो कि श्रीजी महाराजे आ सत्संगनी एक दिव्य परंपरा अने ए परंपरानी अंदर मुमुक्षुताने केम बळ मळे अर्थात के जीवात्मा पोते पोताना जे अंतिम ध्येय जेने कहेवामां आवे अंतिम लक्ष्य कहेवामां आवे एना सुधी केम पहोंची शके एना माटे अनेक प्रकारे આપણને વ્યવસ્થાના રૂપે અષાંગી સંપ્રદાયની અંદર આપણને ઉપાયો બતાવ્યા છે। વાલા ભક્તો ઘણી વખત વ્યક્તિ જ્યારે લાંબી મુસાફરી હોય અને એકલો અટુલો જો મુસાફરી કરવા જાય તો એ કાં તો થાકી જાય છે કાં તો કંટાળી જાય છે કાં તો હિંમત હારી દે છે। પણ જ્યારે એને કોઈ સારો સંગ મળી જાય तो एने ए लांबी मुसाफरी खलती नहीं ए लांबी मुसाफरी नो एने थाक नहीं लागतो कारण के एने ए संगमांथी बळ मळ्युं छे। संग ए हेतु नहीं बहु समझवा जेवी वात छे। हेतु छे लक्ष्य तमारी यात्रा पण ए यात्राने हळवी करवा माटे आपणे कोई सारो संग मळ्यो होय कोई सारा मित्र होय कोई कुटुंबीजनो होय कोई एक विचारवाळा होय तो ए यात्राने सरळ करे छे। एम आपणे जीवात्माने 84 लाख योनिनी भटकणमांथी मुक्त थवा माटे जन्म मरणना चक्रमांथी मुक्त थवा माटे अने भगवाननी धामनी प्राप्ति करवा माटेनुं लक्ष्य छे अने ए लक्ष्य माटे जीवात्माने कर्मनी यात्रा करवी पड़े छे। पण आ कर्मनी यात्रा हळवी थाय आ कर्मनी यात्रा सुखरूप थाय आ कर्मनी यात्रा बोझ न बने एना माटेनो जो कोई माध्यम बनतुं होय तो ए सत्संग बने छे। सत्यनो संग सत्संग हरिभक्तोनो संग संप्रदायनो संग आश्रितोनो संग। संतोए जो के खूब सुंदर आपने कथा वार्ताना माध्यमथी भगवानना दिव्य चरित्रो भगवानने जे लीलाओ एने पण आपणे स्मरण कराव्युं स्मृति करावी साथे साथे आपणे आ जगतमांथी मायानुं बंधन केम टळे अने मायाने सदमायानी अंदर एटले के भगवानना संबंधी केम जोड़ी शकाय एना पर खूब विश्लेषणथी वातो आपणे समजावी छे। जीवननी अंदर घणी वखत व्यक्ति पछाट केम खाय छे पाछो केम खाय छे कारण के पोते एम माने छे हूँ बधुं जाणुं छुं। आ बहु मोटी एक वीकनेस हूँ तमने ह्यूमन साइकोलॉजीनी वात छे એટલે તમે પણ કદાચ જીવનમાં એને સમજશો અનુભવ કર્યા હશે। જ્યારે વ્યક્તિ પોતાને એમ માને કે હું બધું જ જાણું છું એટલે એ વ્યક્તિ કોઈની પછી સલાહ કે કોઈનો મશવરા કે કોઈનું માર્ગદર્શન કે કોઈનો ભલામણ એને સાંભળવાની અંદર એ બેદરકાર થઈ જાય છે અને જ્યારે બેદરકાર થઈ જાય છે ત્યારે એ જ બેદરકારી કોઈ વખત જ્યારે જીવાત્મા કોઈ ખોટો વ્યક્તિ નિર્ણય લેતો હોય અને કોઈ એને ટકોર કરતો હોય ત્યારે પાછો વળતો નથી। એ પોતાના અહમે કરીને પોતાની અજ્ઞાનતાના અંધકારની જે મદ છે મદરે કરીને એ આગળ ને આગળ વધે છે છેવટે નુકસાન પામે છે। विवेक शास्त्र આપણને શું શીખવે છે? મહારાજે વચનામૃતમાં બહુ સુંદર વાત લખી। મહારાજ કે નિર્માનીપણું માનીપણું બંને રાખો પણ ક્યાં રાખવું એનો વિવેક રાખવો। એવું નિર્માની થવું હોય महाराज के भगवान અને ભગવાનના એકાંતિક સંતો હોય ભક્તો હોય જ્યાં ધર્મની વાત થતી હોય સત્યની વાત થતી હોય
ત્યાં મહારાજ કે તમારે નિર્માની થઈને રહેવું, દાસાનું દાસ થઈને વર્તવું, કારણ કે ત્યાં આપણે શીખવા જઈએ છીએ, ત્યાં કંઈક જ્ઞાન મેળવવા જઈએ છીએ, ત્યાંથી કંઈક પોષણ મેળવવા જઈએ છીએ. અને મહારાજ કે જ્યાં અધર્મ થતો હોય, જ્યાં કોઈ સત્સંગનું, સંપ્રદાયનું, શાસ્ત્રોનું ખંડન થતું હોય, ધર્મ મર્યાદાનું ખંડન થતું હોય, મા બેન દીકરીના આબરૂ લૂંટાતા હોય, કોઈ એવી જગ્યા હોય, ત્યાં મહારાજ કે ત્યાં નિર્માણુંપણું ન રાખવું, ત્યાં તો સારું માન રાખવું ને વેણ ઉપર વેણ. એટલે કહેવાની પાછળનો ભાવ શું છે કે માન અને નિર્માણીપણું બંને જીવનની અંદર ઉપયોગી થાય, પણ ક્યાં કેવી રીતે કયો ઉપયોગ કરવો એનો જો વિવેક જીવાત્માને આવડે તો એ જીવાત્મા એ પોતાનું જીવન સફળતાથી એને કાર્ય કરી શકે. હમણાં સંતોએ પણ પાયાનું એવું જ સ્વરૂપ આપણને બતાવ્યું કે માયા ભગવાને આપણને આપી છે, ઇન્દ્રિયો આપી છે, પણ મહારાજે કીધું કે આ જગતના ચાળા ચૂંથવાને માટે આપણે અનેક ભાવ બગાડ્યા. ઇન્દ્રિયો કર્મ કરવાની છે, સ્વાભાવિક છે, કારણ કે ઇન્દ્રિયોનું કામ છે. એ ઇન્દ્રિયો કર્મ કરશે અને જેવું બુદ્ધિ મન સંકલ્પ કરશે એવું કર્મ કરશે. પણ બુદ્ધિ મન ને સંકલ્પ ને વિકલ્પની અંદર જ્યારે નિર્વિકારતા એટલે કે વિકાર રહિત એને કરવાનું જ્યારે જીવાત્માને આવડે ત્યારે એ જ કાર્ય એ આત્મ ચૈતન્યતાથી થઈ શકે, એના વગર થઈ શકતું નથી. જ્યાં સુધી મહારાજ એટલા માટે વચનામૃતમાં વાત સમજાવી કે વ્યક્તિ જીવાત્માને કેવો સમજે તો કે હું ચૈતન્ય રૂપ આત્મ સત્તા સ્વરૂપ છું એવો જીવાત્માને જ્યારે ભાવ થાય અને સત્તા સ્વરૂપ જે દિવસે જીવાત્મા પોતાને સમજશે ત્યારે આ જે ઇન્દ્રિયો છે, અંતઃકરણ, બુદ્ધિ વગેરે છે એના આધીન છે એવો ભાવ આવશે. અને આધીનપણાનો જ્યારે ભાવ આવશે ત્યારે એ એના ઉપર પોતાનું વર્ચસ્વ કરી શકશે. જ્યાં સુધી એ પોતાના સ્વતંત્ર ભાવનો અનુભવ નથી થયો, જ્યાંથી પોતાના સ્વામિત્વ ભાવનો, સત્તાપણાનો જ્યાં સુધી ભાવ નથી થયો, ત્યાં સુધી જીવાત્મા એ ઇન્દ્રિયોનો ગુલામ થઈને વર્તે છે. ઇન્દ્રિયો રસાસ્વાદની વગેરે આ જે સ્વાદો છે એના ગુલામ થઈને, એટલે જીભ સળવળ થાય, કોઈ સારું પકવાન જોઈએ, જીભ સળવળ થાય એટલે બુદ્ધિ મન બધું એની અંદર ખેંચાય અને આત્મા એની અંદર તણાય, પછી ન ખાવાનું કરે, ન કરવાનું કરે. એટલે એના માટેનું જે આત્મ ચૈતન્ય જગાડવાનું કામ એ સત્સંગ દ્વારા થાય છે, સાધના દ્વારા થાય છે, ભક્તિ દ્વારા થાય છે. અને એક બહુ સુંદર બીજો વિશેષ મહારાજે વચનામૃત આદિમાં બહુ સુંદર વાત સમજાવી. સત્સંગી જીવનની અંદર ભાગવતજીની અંદર પણ આ વાત લખી છે કે જીવાત્માને જ્યારે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે જીવાત્માએ એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિને પચાવતા આવડવું જોઈએ, નહીતર ઘણી વખત હાથમાં આવેલું પણ મહારાજ કે છે લૂંટાઈ જાય છે. મોટા સંતોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે મહારાજ સત્સંગમાં આવ્યા પછી, સંતોનો સમાગમ કર્યા પછી, આપના દર્શન કર્યા પછી, હરિભક્તોનો સમાગમ કર્યા પછી, સેવા કર્યા પછી પણ મહારાજ વિમુખ કેમ થાય છે? મહારાજ કે એના પૂર્વના કઠણ પ્રારબ્ધ છે અને એ કઠણ પ્રારબ્ધ કરીને એને એનો સ્વભાવ ટાળ્યો નથી. અને એટલા માટે એટલે આ બે વસ્તુનો જીવનની અંદર ખાસ અનુસંધાન આપણે રાખીએ કે સત્સંગના, એટલે મેં કીધું કે અરસપરસ એકબીજાના પૂરક છીએ. અમે અહીંયા આવીએ છીએ તો અમે પણ જ્યારે તમારી વચ્ચે આવીએ ત્યારે અમને પણ એમ થાય કે આ સત્સંગની અંદર હરિભક્તોનો ખપ કેવો હોય, આવો ખપ અમે પણ જાણ્યો. અમે કોઈ બીજાને પ્રેરણા કરતા હોઈએ ત્યારે તમારું દ્રષ્ટાંત આપતા હોઈએ કે વિદેશની ધરતી ઉપર આજે ભગવાનના ભક્તો જેને ભગવાનનો ખપ છે તો એને દેશ, કાળ, ક્રિયા વગેરે એને મર્યાદા નથી થતી, પણ એ ખપ ખરેખરો હોવો જોઈએ. જો ખપ ન હોય તો ભારતમાં રહીને ગંગા કિનારે રહેતા હોય, ગોમતી કિનારે રહેતા હોય, વડતાલમાં રહેતા હોય, ગરડામાં રહેતા હોય, અમદાવાદ, નરનાણ દેવને ફળિયામાં, આપણે કાળુપુરમાં રહેતા હોય, પણ એ 2 ડગલા લઈને મંદિર દર્શન કરવા ન જઈ શકે, કારણ કે એને ખરો મહિમા નથી અને ખરેખરો મુમુક્ષતા નથી, ખપ નથી. એટલે જેને ખપ જાગૃત કરવો હોય, એને જોવો હોય કે એનો ગુણ કેવો હોય, તો વિદેશના ભક્તો પણ આજે પોતાની ધરતી, પોતાના કુટુંબ, પરિવાર, પોતાની સંસ્કૃતિથી આટલા દૂર રહીને પણ એ પોતે સત્સંગ કરે છે. અને જેને નથી કરવું, હમણાં અમારા મહેન્દ્રભાઈ અમને આવતા વખતે વાત કરી કે અમે જ્યારે ઇન્ડિયા આવીએ ત્યારે અવશ્ય વડતાલ જઈએ. મેં કીધું મનમાં ધાર્યું હોય તો જવાય જ, કારણ કે તમે અઠવાડિયાનું પ્લાન, 10 દિવસનું પ્લાન જ્યારે અહીંયા કરી નીકળો છો તો 1 દિવસ વડતાલ માટે સ્પેર કરી જ શકો પહેલેથી, બરાબર. પણ જો તમને ભાવ એવો વડતાલનો હોય, મહિમા હોય તો તમે કરો, નહીતર શું થાય, વ્યવહારમાં જાય, મામાને ત્યાં જાય, માસાને ત્યાં જાય, કાકાને ત્યાં જાય, ફુવાને ત્યાં જાય, ન જવાનું હોય ત્યાંય જાય, પણ મંદિરે આવે નહીં, કારણ કે મંદિરનું એટલો મહાત્મ્ય સમજાણું નથી. અને એ જ્યારે સમજાય, એ જ્યારે જોઈએ અમે તમને કે તમારા જીવનમાં એવું છે, બીજાને પ્રેરણા કરીએ, અમને પણ બળ મળે. તમને અહીંયા સંતોનો સમાગમ થાય, જ્યારે આમ સંતો અહીંયા આવ્યા હોય, તમારા કોઈ પ્રશ્નો હોય, તમને કોઈ મૂંઝવણ હોય, કંઈક કદાચ આ માયાની અથવા તો આ દેશની
વાતાવરણની જે કળિયુગની વગેરે રજ ચડી હોય એ રજ છે સત્સંગના માધ્યમે, કથા વાર્તાના માધ્યમે કરીને, ભક્તિના માધ્યમે કરીને ચડી જાય તો વળી પાછી આપણા હતા એવા ને એવા આપણે ઉજ્જવલ, અમારા ઉજ્જવલભાઈ આવ્યા છે એટલે ઉજ્જવલ જેવા આપણે ઉજાળું આપણા પોતાના જીવનની અંદરથી જે પ્રકાશ પથરાવો જોઈએ, જીવાત્માનો પોતાનો જે પ્રકાશ છે એ પોતાનો પ્રકાશ એ ચોક્કસ એ બહાર ઉજાગર રહે. એટલે એના માટે સત્સંગ બહુ અનિવાર્ય છે. ખૂબ આનંદની વાત થઈ, આજે બધાને મળ્યા પુનઃ, અને ભગવાન તમને બધાને ખૂબ સુખ્યા કરે, જીવનની અંદર સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ આપે અને ભગવાનની ભક્તિ આપે, ભગવાનનું ભજન થાય અને જીવનની અંદર બધા સુખિયા થાવ, બાળકોમાં સારા સંસ્કાર રહે એવી હરિકૃષ્ણ મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વિશેષ આગામી આ શુક્ર શનિ રવિ ન્યૂજર્સી મંદિરની અંદર કથા છે, તો બધા ભક્તો એનો લાભ ચોક્કસ લેજો. અને ત્યાર પછી આવતા વીકમાં ગુરુ શુક્ર શનિ રવિ 4 દિવસ વર્જિનિયા રિચમન્ડની અંદર કથાનું આયોજન પણ છે અને બાળકો માટે યુવા બાળકોની શિબિર પણ આપણે રાખેલી છે. તો 29 તારીખથી એ શિબિર શરૂ થાય છે. તો યુવા બાળકોને પણ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સત્સંગના સંસ્કારોનું સિંચન થાય એના માટે એને પણ બધાએ જે જેના જાણીતા હોય, કોઈને ઓળખીતા હોય, તમારા બાળકો હોય તો એને અવશ્ય મોકલવાનું આયોજન કરજો, જેથી કરીને એ પણ બધા ભક્તોને અને બાળકોને પણ એનો વિશેષ લાભ મળે. તો એ ભલામણ કરી ભગવાન આપ સૌનું શુભ મંગળ કરે એ પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપતા પહેલા પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશોકાદીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મગુરુ પરિવાર વતી આપ સૌને આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું છું.